잠깐만 있다. 할렐루야. 가스펠교회 주일 예배 오신 여러분 진심으로 환영하고 축복합니다. 서로에게도 축복하면 좋겠습니다. 일어나셔서 하이파이브 하시면서 앞뒤에 계신 분, 좌우에 계신 분에게 이렇게 인사합니다. 환영합니다. 축복합니다. 함께 예배함이 기쁨입니다. 네. 그리고 처음 보는 분들이 있다면 간단하게 자기소개도 하면 좋을 것 같아요. 저는 누구입니다. 반갑습니다. 네, 남자입니다. 여자입니다. 인사하시고. 네. 우리 함께 하나님 찬양하며 나아갑니다. Every idol, you reign with a rival. It goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. It goes by the name of Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belong to Him. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. His voice will be silent. He's fighting for giants. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Some never tired. His eye like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise. Call the name, call the name, call the name, call the name. All our praise, all our praise, all our praise. Sing it one more time. Call the name, call the name, call the name, call the name. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belong to Him. Oh, the glory and honor, oh, belong to me, belong to you, God. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. 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 Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name, call the name, call the name, call the name. All our praise, all our praise, all our praise. Call the name, call the name, call
Jehovah Nissi, fight your battle. Yeah, yeah. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Jireh, be your peace. 할렐루야, 주님께 영광을 돌려드리십시다. 영광과 존귀와 찬양을 오직 주님께만 올려드립니다. 할렐루야. Behold, Jehovah sitting on the throne. Abba, Father, the word that overflows, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. And honor and glory and power, amen, amen, amen. Blessing and honor and glory and power, amen. Behold the way and the truth and the life. Savior, the blood that washes from the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen. 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 And glory and power, amen, amen, amen. Blessing and honor and glory and power, amen, 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 amen. Blessing and honor and glory and power, amen, 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 amen. Blessing and honor and glory and power, amen. Holiness, holiness has a name, and it's Jesus. Victory, victory has a name, and it's Jesus, the Word. The Word has a name, and it's Jesus. Redemption, redemption has a name, and it's Jesus. holiness, holiness has a name, and it's Jesus. victory. Redemption has a name, and it's Jesus. Amen.
주님 주는 소멸하는 그 열방이 주 말씀에 물이 바다를 덮음같이 영광으로 두 손 높이 들고 고백할까요? 오 주님 주는 소멸하는 그 오 주님 주는 소멸하는 그 열방이 주 말씀에 온대 물이 바다를 덮음같이 영광으로 임하소서. Jesus my Redeemer, by your blood you pardon the sins of the world. Love and mercy triumph over sin and judgment. Now 우리 한 번 더 고백합시다. 예수 나의 구원자. 예수 나의 이 세상 죄 사시고 세상 죄사 아멘. 사랑과 자비가 할렐루야. 사랑과 자비가 죄와 심판을 이겨내. 오 주님 주는 소멸하는 그 열방이 주 말씀에 떠내 물이 바다를 덮음같이 영광을 우리가 두 손을 높이 들고 목소리 높여서 선포합시다. 오 주님 오 주님 주는 소멸하는 분. 예 주님 주 말씀 물이 바다를 덮음같이 영광으로 임하소서. Consuming fire from nation. There's the word of the sun to see for your glory upon us now. All of you water. Consuming fire, let the nations tremble. Let your word as the 바다를 덮음같이 영광으로 한번 더 고백합니다. 오 주님 오 주님 주는 소멸하는 분 열방이 주 말씀에 전에 물이 바다를 덮음같이 영광으로 임하소. 우리 바다를 덮음같이 물이 바다를 덮음같이 영광으로 임하소서. 우리가 이 시간에 주님 앞에 두 손을 높이 들고 우리의 마음을 모아서 기도하기 원합니다. 성령님 임재하여 주시니 감사드립니다. 오늘 우리 가운데 말씀하여 주시옵소서. 우리가 또 고백하고 찬양한 것처럼 주님 열방의 소망이 되십니다. 나의 이 찬양을 통하여 이 교회의 예배를 통하여 주님 홀로 영광 받으시옵소서. 다 같이 주여 한번 부르시고 기도하시겠습니다. 할렐루야. 주님 주는 소멸하는 그
양인 나에게 주님 말씀하여 주소서. 말씀을 선포하시는 정유한 목사님 가운데 기름 부어 주시옵소서. 또한 우리 마음밭이 주의 말씀이 뿌려질 수 있는 옥토와 같은 마음밭으로 준비되게 하소서. 다 같이 주여 한번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여. 열방이 주 말씀에 꺼내 물이 바다를 어금가지 영광으로 임하소서. 열방의 소망이 되시는 주님, 우리 삶을 여전히 붙드시며 인도하시는 주님을 찬양합니다. 오늘 우리 가운데 말씀하실 뿐만 아니라 주님의 넉넉한 은혜 허락하실 주님만을 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 돌려드리겠습니다. You can be seated. 할렐루야. 우리 좌우에 계신 분에게 인사합니다. 함께 예배함이 기쁨입니다. 한번 인사하실까요? 네, 함께 가스펠 교회 주일 예배 드리시는 모든 분들 사랑하고 축복합니다. 그리고 온라인으로 우리 예배하시는 분들도 계신데요. 미국, 캐나다, 또 유럽에서 한국에서 함께 꾸준히 예배하고 계신 분들이 있습니다. 우리 글로벌 가스펠러 분들에게도 우리 환영의 박수로 함께 해주시면 좋겠습니다. 할렐루야. 교회 소식 전해드리도록 하겠습니다. 지금 우리 40 Days with the Gospel 우리 다순절을 맞아서 요한복음 필사와 함께 공동체 미션을 우리 진행하고 있습니다. 매주 공동체 미션을 훌륭하게 완수해 주시는 분들이 계셔서 참 감사한데요. 이번 주 공동체 미션은 일주일간 내가 좋아하는 것, 내가 의지했던 것, 하나님 의지하는 것 말고 하나님 외에 의지했던 다른 것들을 다 하나를 정해서 끊는 것입니다. 커피를 끊으셔야 되는 분이 계실 수 있고요. 유튜브를 끊으셔야 될 분이 계실 수 있습니다. 내가 의지하고 좋아했던 것들을 끊는 시간. 네, 그렇게 하시고 하루에 잠들기 전에 우리 청년 카톡방 또는 장년부 카톡방에다가 하트 이모티콘을 나는 오늘 금식했다는 것으로 이렇게 딱 올려주시면 인증해 주시면 되겠습니다. 우리 함께 옆에 사람과 인사합니다. 주님 외에 의지하는 것들을 끊으십시다. 네, 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 너무 좋으시죠? 네, 표정이 너무 밝아서 감사한데요. 네, 은혜로운 한 주가 될 줄로 믿습니다. 그리고 매월 첫째 주일 오늘 우리 주일 예배는 모든 세대가 함께 예배하는 올 제너레이션 월십으로 드립니다. 아이들이 함께 처음부터 끝까지 예배 드리기 때문에 아이들이 화장실 간다거나 왔다 갔다 할 수 있는데요. 그런데 올 제너레이션 월십은 굉장히 특별합니다. 왜냐하면 우리가 하나님 안에서 영적인 한 가정인 것을 의미하기 때문이고, 또 부모 세대와 함께 예배하면서 우리 아이들이 어떻게 하나님을 예배하는지, 어떻게 하나님 앞에 말씀 앞에 반응해야 되는지, 어떻게 찬양해야 되는지 부모님을 통해서 배울 수 있는 시간이기 때문입니다. 유명한 말이 있는데요. 어른들은 듣는 것 같으나 안 듣고, 아이들은 안 듣는 것 같으나 다 듣고 있다 라는 유명한 말이 있잖아요. 우리 아이들이 지금 오늘 말씀도 그렇고 목사님이 하시는 말씀이 너무 어렵다 이래서 어려울 것 같은데 아이들이 다 듣고 있습니다. 제가 지난주에 한 집사님 가정하고 거기 자녀들하고 같이 식사를 했는데, 거기 그 집사님 자녀들이 어렸을 때의 교회 학교에서 들었던, 어렸을 때 교회에서 배웠던 그런 성경 이야기들 말씀들을 아주 술술이 그냥 이렇게 막 풀어놓더라고요. 그러니까 여기 함께 있는 것 자체가 신앙 교육이고, 또 예배가 무엇인지 부모님의 삶을 통해서 신앙을 전수할 수 있는 귀한 시간입니다.
그래서 올 제너레이션 월십 우리가 한 달에 한 번밖에 드리지 않지만 함께 예배할 때 서로를 또 축복하고 또 섬기는 마음으로 예배하셨으면 좋겠습니다. 할렐루야. 네, 한 번 더 우리 인사합니다. 우리 함께 예배함이 기쁨입니다. 네, 한 번 더 우리 축복하기 원하는 것은 우리 여기 함께 있는 우리 어린이들 위해서 한번 박수할까요? 가스펠 키드 위해서 함께 있는 것이 좋습니다. 네. 네, 그리고 지난주 목요일 웨스턴 대학교에서 진행된 전도 사역을 잘 마쳤습니다. 탁월하게 네. 지금 먹는 것만 나왔는데요. 열심히 전도했습니다. 1시간 넘게 그 웨스턴 학생 그 커뮤니티 센터죠. 그 안에서 전도도 하고 지하에서도 전도하고 밖에 나가서도 전도했습니다. 네. 탁월하게 인도해 주신 우리 리딩 해 주신 주디 지사님과 또 함께 해 주신 모든 팀들 그리고 또 각자의 자리에서 기도로 전도팀을 후원해 주신 분들 지원해 주신 분들 감사드립니다. 다음 우리 교회 전도 사역은요 4월에 있을 예정입니다. 함께 참여해 주시기 바랍니다. 그리고 우리 교회는 우리 교회를 세워가는 여러 사역팀이 있는데 그 중에 여러 사역팀 중에서 그 1명 이상 모인 그 팀은요 팀장님들이 세워졌습니다. 제가 이름을 부르는 분들은 잠깐 자리에서 일어나 주시면 좋겠습니다. 우리 통역팀의 김영기 지사님 팀장, 네, 우리 예배 지원팀의 팀장 이미재 지사님, 그리고 시설 관리팀의 팀장 스티브 지사님, 스티브 형제님, 그리고 전도팀의 팀장 주디 지사님, 식사 섬김팀의 팀장 정효숙 지사님, 그리고 예배팀 팀장 원성영 지사님이 팀장으로 헌신해 주셨습니다. 네, 이분들이 이제 고생길이 열렸어요. 할렐루야. 주님을 위한 고난이 열렸는데 이분들의 헌신과 섬김을 우리 함께 축복하면서 우리 감사의 박수로 한번 축복하실까요? 할렐루야. 네, 감사합니다. 자리에 앉으시겠습니다. 3월 사역 일정을 알려드리겠습니다. 조금 전체적인 것 대략적으로 알려드릴게요. 3월 중보기도 모임은 각자의 자리에서 드립니다. 그리고 오힘 예배는요. 우리가 원래는 화요일부터 금요일까지 오힘 예배 드렸는데 3월 한 달간은 화요일하고 금요일만 오힘 예배를 드리도록 하겠습니다. 그리고 3월 마지막 금요일 이날은 성금요일인데요. 그날 오힘 예배는 아침이 아니라 성금요 예배로 저녁 7시에 모여서 드리겠습니다. 자세한 광고는 3월 중에 이후에 더 말씀을 드리겠습니다. 성찬식도 성금요 예배에서 진행하도록 하겠습니다. 그리고 3월 한 달간 오힘 그 묵상 모임은요. 장년부 묵상 모임은 교회가 아니라 섬김이 집에서 모이도록 하겠습니다. 시간은 동일하게 6시 30분이고요. 5일은 제니 지사님 집에서, 그리고 12일은 데이브 지사님 집에서, 19일은 주디 지사님 집에서, 26일은 스티브 형제님 집에서 모입니다. 네, 참고로 주디 지사님 집하고 스티브 형제님 집은 같습니다. 네. 그리고 3월 말씀 사역 일정 알려드리도록 하겠습니다. 10일은 우리 교회 협력 선교사님이신 마크 선교사님, 그리고 17일은 복외군원 교회 배재영 목사님, 24일은 리엔 선교사님이 설교해 주시고, 그리고 부활주일 31일은 만호 목사님께서 설교해 주시겠습니다. 3월 31일은 부활주일이고요. 우리가 함께 부활주일 예배를 드리고 그린웨이 파크라는 곳에 가서 같이 이렇게 걸으면서 교제하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 날씨가 좋도록 기도해 주시기를 바라고 자세한 광고는 추후에 드리도록 하겠습니다. 그리고 저희 목회자 가정이 내일부터 27일까지 한국 사역을 다녀옵니다. 김천 더세움교회와 서울 송파구에 있는 열방교회에서 집회 일정이 잡혀 있습니다. 하나님께서 영광 받으시는 집회가 되도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. 기도해 주실 거죠? 네. 그리고 4월 7일은 우리 교회 창립 2주년 감사 주일 예배로 드립니다. 네. 기도하면서 함께 준비해 주시면 좋겠습니다. NGC 교육을 신청해 주시기 바랍니다. 가스펠 교회 새가족 교육으로서 3주 과정인데요. 우리 교회에 1년 이상 다녔음에도 아직 수료하지 않으신 아주 훌륭한 분들이 계신데 오늘 신청해 주시기를 바라고, 또 우리 교회 가스펠러가 새가족이 되기를 원하시는 분들은 만호 목사님께 신청해 주시면 되겠습니다. 주일 예배 코이노니아 후에 썬룸에서 모이도록 하겠습니다. 그리고 NGC를 마치신 분이 계십니다. 우리 수민 자매님이 NGC를 마쳤는데 뉴 가스펠러가 되셨습니다. 우리 한번 자리에서 나오실까요?
우리 축복송 앞에 나오실 때 손을 뻗어서 그대 폭풍 속을 걷고 있을 때 비바람을 마주해야 할 때 불빛조차 보이지 않아도 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 두려움 앞에서 하늘을 보아요. 외로운 그대여 걱정 마요. 꿈꾸는 그 길을 또 걷고 가요. 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 제가 축복 기도합니다. 하나님, 우리 사랑하는 수민 자매님 주님 손에 올려드립니다. 하나님께서 가스별교로 인도하시고 또 이곳에서 진정한 신앙생활, 새로운 신앙생활을 하게 하시니 감사합니다. 시냇가에 심은 나무처럼 주님과 늘 가까이 있어서 열매 맺는 인생의 새로운 시즌이 되게 하여 주시고 또 하나님을 더 깊이 알아가는 인생의 여정 되게 하여 주시옵소서. 이곳에서 신앙생활을 할 때 하나님이 누구신지 하나님의 영광을 보며 하나님의 얼굴을 보는 그런 삶을 살게 하여 주시옵소서. 축복하며 감사하며 복되신 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 작은 선물 드립니다. 네, 환영과 축복의 박수 하시겠습니다. 오늘 방문하신 분들이 있어서 한번 축복하기 원합니다. 한번 자리에서 일어나시겠어요? 오늘 우리 교회 처음 오신 분들, 네, 자리에서 일어나셔서 한 번 더 우리 축복하면서 손을 뻗어서, 네, 오늘 세 분이 방문해 주셨습니다. 그대 폭풍 속을 눈을 바라보시면서 이 바람을 마주해야 할 때 빛조차 보이지 않아도 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 두려움 앞에서 하늘을 보아요. 외로운 그대여 걱정 마요. 꿈꾸는 그 길을 또 걷고 가요. 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 그대 혼자 걷지 않을 거예요. 환영합니다. 축복합니다. 자리 앉으시겠습니다. 네, 우리 다 말씀송 부르면서 말씀 앞에 나아갑니다. 성령님 우리에게 말씀하시고 우리 가르치소서. 다시 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리 인도하소서. 주님보다 서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 사랑으로 하나님, 이 시간 하나님의 말씀을 듣습니다. 모든 세대가 모여서 우리가 섬기고 우리가 사랑하고 우리가 의지하고 우리가 예배하는 한 분,
주님의 말씀을 듣습니다. 주님의 말씀을 통해서 하나 되게 하여 주시고, 말씀을 통해서 어떻게 살아야 하는지 깨닫게 하여 주시고, 말씀을 통해서 우리를 자유케 하여 주시옵소서. 주님께서 우리 가운데 행하실 일들을 기대합니다. 주님께서 우리에게 말씀하시는 것, 우리 공동체에게 말씀하시는 것을 마음으로 품게 하시고, 특별히 각 사람에게 말씀하시는 지혜를 깨닫게 하여 주시옵소서. 주님을 의지합니다. 기대합니다. 감사하며 복되신 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 하나님 말씀 경외하는 마음으로 다 같이 자리에서 일어나셔서 요한복음 1장 19절에서 23절 함께 읽겠습니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 물으냐 물을 때에 요한이 증언이 이러하니라. 요한이 드러내어 말하지 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데, 또 묻되 그러면 누군 이르되 나는 아니라. 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라. 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라. 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐. 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로다 하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 네, 2주 전에 우리가 리더십 스쿨이라는 설교를 제가 나누면서 하나님께서 모세에게 가르치신 것이 있다고 말씀을 드렸습니다. 특별히 가르치신 과목이 있는데 수학 과목 가르치셨다고 말씀하셨어요. 빼기를 가르치셨다고 말씀하셨습니다. 무엇을 빼게 하셨죠? 자기 힘, 자기 머리, 자기 경험 다 빼고 하나님만 의지하게 하시는 훈련을 하셨어요. 그래서 모세는 수학 과목을 통과했습니다. 그리고 지난주 만호 목사님 통해서 리더는 기도하는 사람이다. 그래서 모세가 어려움이 있을 때마다 하나님 앞에 항상 기도했다. 기도했다는 것은요, 자기 힘과 머리를 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하는 사람, 하나님을 의지하는 사람만이 기도할 수 있습니다. 그래서 모세는 하나님 앞에 기도하고 하나님만 의지하는 리더였다라는 것을 지난주에 나누었습니다. 오늘은 하나님께서 리더로 세우시는 사람에게 가르치시는 다른 과목을 살펴보려고 하는데요. 한번 따라해 보실까요? 국어 과목. 네, 하나님께서 국어 과목을 통해서 무엇을 가르치실까요? 따라합니다. 주제 파악. 네, 주제 파악을 가르치십니다. 우리가 책을 읽을 때요, 열심히 읽는 것, 속독하는 것, 정독하는 것 중요한데, 책을 읽을 때 제일 중요한 것은 무엇이냐면 책의 주제가 무엇이냐는 아는 것이 중요해요. 이것을 모르면 아무리 여러 번 읽어도 정확하게 책을 읽은 것이 아닙니다. 그리고 그 책의 주제를 알아야지 그 책에서 나오는 등장인물이 어떤 인물인지 이해가 됩니다. 우리 인생이라는 책이 있는데요, 이 책도, 인생이라는 책도 주제를 파악해야지 내 인생에 나오는 등장인물들이 어떤 사람인지, 그리고 나는 어떤 사람인지도 파악이 되는 것입니다. 그래서 리더는 어떤 사람이냐? 따라합니다. 리더는 주제 파악이 된 사람이다. 주제 파악은 무엇이냐면요, 내 인생이라는 책에서 그 주제가 무엇이냐는 아는 거예요. 내가 왜 사느냐, 내가 무엇을 왜 사느냐 알 때 어떻게 사느냐가 이해가 되는 것입니다. 내 인생의 주제는 무엇을 의미하냐면 비전을 의미합니다. 주제 파악이라는 것은요, 나에게 주신 비전을 파악하는 거예요. 비전을 통해서 내가 왜 살아야 하는지, 무엇을 위해 살아야 하는지, 어떻게 살아야 하는지, 내 인생의 주제를 파악할 때 내 주제가 파악이 되는 거예요. 옆 사람과 인사합니다. 겸손하게 인사하면 좋겠습니다. 주제 파악합시다. 네, 주제 파악을 잘합시다. 한번 인사합시다. 네, 우리가 잘 아는 헬렌 켈러는요, 앞을 보지 못하고 듣지 못하는 시각 청각, 그래서 말도 하지 못하는 장애를 가진 사람이었어요. 많은 사람들이 헬렌 켈러에 대해서 불쌍하게 생각했는데, 헬렌 켈러는 자기를 불쌍하게 여기는 사람에게 이렇게 말했습니다. 제일 불행한 사람은 볼 수 있지만 비전이 없는 사람입니다. 진짜 불행한 사람은 무엇이냐면 시력은 갖고 있는데
비전이 없는 사람이 불행한 사람이라는 거예요. 이 말을 거꾸로 하면 이 세상에서 가장 행복한 사람은 어떤 사람이에요? 비전이 있는 사람. 내가 왜 사는지, 무엇을 위해 사는지 그것을 알고 깨달은 사람이 가장 행복한 사람이에요. 여러분 모두가 비전의 사람 되시기를 축복합니다. 그러면 비전은 무엇일까요? 비전은 장래, 희망, 꿈 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 아니에요. 비전은 장래, 희망이나 꿈이 아닙니다. 또 사업하는 사람들은 장래의 미래의 사업 방향, 요즘은 AI 여기 투자를 많이 했죠. 세계적인 기업들이 이런 것들이 비전이라고 생각하는데 이런 것은 비전이 아닙니다. 성경이 말하는 비전에 대해서 살펴보겠습니다. 우리 킹 제임스 버전 영어 성경에 보면은 잠언 29장 18절에 Where there is no vision이라고 되어 있어요. 그리고 the people perish. 비전이 없는 사람은 멸망한다, 폭망한다라고 말하고 있어요. 비전 굉장히 중요합니다. 성경이 비전이 없는 사람은 불행한 사람이다, 망하는 사람이다라고 성경도 말하고 있는데 비전이 무엇이냐? 한글 성경 보니까 개역개정에 보니까 이렇게 되어 있죠. 묵시가 없으면 백성이 방자히 행하거니와 묵시라고 되어 있어요. 묵시는 하나님께서 보여주시는 어떤 비밀을 뜻합니다. 히브리어 원어로 보면은 이 비전, 묵시 이것을 카존이라고 되어 있어요. 카존은 계시예요. 계시는 무엇이냐면 내가 발견하고 알아내는 것이 아니라 하나님께서 나에게 커튼 뒤에 있는 것을 열어서 보여주시는 거예요. 하나님이 보여주시는 거예요. 그래서 영어 성경 NIV도 이렇게 번역했습니다. Where there is no revelation. 계시라고 번역이 되어 있죠. 계시는 하나님의 뜻이 보여지는 것, 하나님의 뜻이 나에게 깨달아 보여지는 것을 의미합니다. 그래서 비전은 장래 희망이나 꿈이나 사업 방향이 아니라 하나님께서 그 하나님의 뜻을 그 사람 가운데 보여주시는 거예요. 깨닫게 하시는 거예요. 알게 하시는 거예요. 그래서 하나님께서 주신 비전을 믿고 그 비전을 위해서 사는 사람이 가장 행복한 사람이다. 이 사람이 바로 하나님께서 세우시는 리더다라고 성경은 말하고 있습니다. 오늘 우리는 두 명의 리더에 대해서 살펴볼 것입니다. 한 사람의 이름은 삼손이에요. 우리가 잘 아는 것처럼 삼손은 천하장사였습니다. 맨손으로 사자를 죽일 정도로 힘이 셌고 나귀 턱뼈로 블레셋 사람 수천 명을 이길 수 있는 사람이었어요. 그런데 그가 살던 시대에는 어떤 시대냐면 사사 시대입니다. 사사 시대는 이스라엘이 가나안에 정착하기 위해서 고군분투하던 시대였는데 당시 이스라엘은 이방 민족인 블레셋으로부터 자주 침략을 당했습니다. 그래서 추수한 곡식도 빼앗기고 열매도 빼앗겼어요. 그래서 기드온은 숨어서 이 곡식을 타작할 정도로 어려운 시대가 바로 사사 시대였어요. 그런데 하나님께서 사사 시대 가운데 이스라엘을 구원하기 위해서 리더들을 세우셨는데 그 리더의 이름이 바로 사사예요. 리더가 그 사사가 하는 일이 무엇이냐면은 사사를 히브리어로 쇼페트라고 하는데 다스린다, 구원한다, 재판한다. 평소에는 백성들을 재판합니다. 누가 옳은지 그른지 재판하고요. 그리고 정치적으로도 잘 다스렸습니다. 그리고 이방 민족이 쳐들어오면은 나가서 싸우는 일을 한 것이 사사예요. 그 사사 중에서 사사기의 기준으로 보면 사사가 12명이 있는데 그 마지막 사사가 바로 삼손입니다. 블레셋 사람들로부터 이스라엘을 구원하기 위해서 하나님께서 세우신 사람이 바로 삼손이에요. 그리고 또 다른 하나님께서 세우신 리더가 있는데 세례 요한입니다. 세례 요한은 신약시대 사람입니다. 로마 제국의 지배를 받던 이스라엘 사람이었는데 그는 광야에서 빈들에서 메뚜기와 꿀을 먹으면서 생활했어요. 낙타 털로 된 옷을 입고 살았습니다. 그리고 이스라엘의 회개 운동을 일으켜서 하나님께 돌아오는 세례를 주는 그 영적 리더였어요. 이 두 사람, 하나님께서 세우신 이 두 사람에게 공통점이 있습니다. 첫 번째 공통점은 무엇이냐면 수태고지를 받았다는 거예요. 수태고지는 무엇이냐면요. 천사가 누군가에게 이제 너는 아기를 갖게 될 것이다 라고 고지하는 것, 알려주는 것이 수태고지입니다.
예수님께서 태어나시기 전에 가브리엘 천사가 마리아에게 와서 보라 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라 수태고지를 했죠. 예수님뿐만 아니라 삼손과 세례 요한에게도 수태고지가 있었습니다. 이런 공통점이 있고 두 번째 공통점은 두 사람 모두 하나님의 비전을 받은 사람들이었어요. 그러니까 두 사람은 그냥 평범하게 태어난 사람이 아니라 수태고지를 받은 것 자체도 특별하지만 하나님의 특별한 목적과 비전을 갖고 태어난 사람이 바로 삼손과 요한이었습니다. 삼손부터 살펴보기를 원합니다. 천사가 삼손 어머니를 찾아와서 이렇게 말했습니다. 5절 한번 읽어볼까요? 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 아멘. 천사는 삼손의 어머니에게 태어날 아이가 어떤 아이인지 알려주는데 그 아이가 받은 비전, 그 아이를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 가르쳐주고 있습니다. 그가 이스라엘을 블레셋의 손에서 구원할 것이다. 그러니까 하나님께서 삼손에게 주신 비전은 무엇이냐면 이스라엘을 블레셋으로부터 구원하는 사람이 되는 거예요. 그래서 삼손의 부모는 아들을 낳고서 그 이름을 삼손이라고 지었습니다. 삼손은 작은 태양이라는 뜻이에요. 삼손의 부모가 왜 그 아이를 삼손이라고 지었을까? 작은 태양이라고 지었을까? 이 블레셋으로부터 이 침략당하는 어두운 시대 가운데 정말 한 줄기 빛과 같이 이스라엘을 비춰주는 작은 태양과 같은 사람이 되기를 원해서 삼손이라는 이름을 지어준 것입니다. 그리고 세례 요한의 부모도 요한이 태어나기 전에 천사로부터 아이를 갖게 될 것이라는 소식을 들었는데 천사는요 아이의 이름을 정해줘요. 요한이라고 하라라고 정해줍니다. 누가복음 1장 13절 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아 주리니 그 이름을 요한이라 하라. 아멘. 요한 이 이름은 제 이름도 요한이지만 히브리어로 이런 의미가 있습니다. 여호와는 은혜로우시다. 그 이름이 하나님은 은혜로우시다라는 뜻이에요. 그런데 왜 부모가 이름을 지으라고 하지 않고 하나님께서 주신 이름을 요한이라고 정하라고 하셨을까? 왜 하나님께서 요한이라는 이름을 그 아이에게 주셨을까요? 요한이 받은 비전이 이것이기 때문입니다. 누가복음 1장 17절 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 아멘. 요한의 비전이 무엇이냐면 사람들의 마음을 하나님께 돌아오게 하는 것, 예수님께서 오시기 전에 사람들의 마음을 회개로 준비하게 하는 것. 요한이 회개 사역을 했다고 말씀드렸는데요. 회개는 무엇을 근거로 하는 것인지 아십니까? 회개는 자기 반성이 아니에요. 회개할 수 있는 이유는 무엇이냐면 하나님은 은혜로우신 것을 믿을 때만 회개할 수 있는 거예요. 요한의 이름 여호와는 은혜로우시다. 요한이 한 사역이 무엇입니까? 회개예요. 회개하라. 하나님은 은혜로우시다. 당신이 어떤 인생을 살았든지 하나님께 회개하고 돌아오면 그분은 은혜로우시기 때문에 당신을 회복시켜 주시고 정결케 하실 것이다. 이 메시지를 세례 요한이 전한 거예요. 그래서 세례를 주었습니다. 이것이 요한이라는 이름에 담긴 하나님의 비전이었어요. 이렇게 삼손과 요한은 수태고지를 받고 비전을 받은 공통점이 있습니다. 그런데요, 두 사람은 전혀 다른 삶을 살았어요. 사사기를 읽어보면 삼손의 삶이 4장에 걸쳐서 기록이 됩니다. 그 어떤 사사보다 많은 양으로 기록이 되어 있는데 삼손이 행한 수많은 일들이 있거든요. 그런데 한 번도 삼손이 그 자기 하나님을 찾고 의지했더라 하는 구절이 없어요. 한 사람의 인생이 4장이나 기록된다는 것은 성경에 엄청난 일인데 하나님을 의지했더라, 하나님을 찾았더라 하는 구절이 한 번도 없어요. 무엇을 의미합니까? 삼손은 자기에게 있는 이 큰 능력이 자기 힘인 줄 알았다는 거예요. 하나님께서 주신 힘이 아니라 자기가 갖고 있는 힘인 것으로 착각했다는 것입니다.
그리고 삼손은 하나님께서 주신 비전을 위해서 살지 않았어요. 삼손은 이스라엘을 블레셋으로부터 구원해야 하는 사사인데요. 어떤 삶을 살았냐면 블레셋 사람들과 함께 잔치 벌이고 심지어는 블레셋 여인과 결혼했어요. 또한 삼손은 태어날 때부터 나시린으로 부름 받았습니다. 나시린은 구별된 사람, 하나님 앞에 드려진 자 이런 의미인데 세 가지를 하면 안 돼요. 나시린은 포도주와 독주를 먹으면 안 됩니다. 그리고 부정한 것, 시체 같은 거 만지면 안 됩니다. 그리고 머리를 깎지 말아야 합니다. 그런데 삼손은 이 세 가지를 다 어겼어요. 블레셋 사람들과 독주를 마시고 술을 마셨습니다. 죽은 사자 시체에서 꿀 발견했다고 그거 만지작거리면서 꿀 먹었어요. 그리고 머리에 칼을 대지 말라, 머리 자르지 말라고 하셨는데 머리를 유혹에 넘어가서 잘라버렸어요. 그림 보시면은 삼손의 모습을 볼 수가 있죠. 사사기에 기록된 삼손의 삶을 보면 하나님께서 주신 비전을 따라 사는 것, 삼손은 정말 하나님의 비전에 대해서 관심이 없었습니다. 그리고 자기에게 있는 힘과 또 시간을 자기 욕망과 쾌락을 위해서 다 허비해 버렸어요. 그는 이름대로 어둠 가운데 있는 이스라엘을 비춰야 하는 비전이 있었는데, 그런데 이스라엘을 비추는 것이 아니라 자기 자신만 빛나게 하는, 자기 자신만 드러내고 주목받게 하는 그런 삶을 산 것입니다. 비전은 받았는데 자기 비전이 뭔지 모르고 주제 파악이 안 된 삶을 산 것입니다. 삼손은 헬렌 켈러가 말한 것처럼 볼 수는 있었으나 비전 없이 살았던 제일 불행한 사람이었어요. 그 결과 삼손은 머리카락을 잘린 후에 모든 힘을 잃어버리고 블레셋의 노예로 끌려갑니다. 눈을 뽑힌 채 사람들의 조롱을 받으면서 감옥에서 소처럼 맷돌을 굴리는 비참한 인생이 됩니다. 비전을 잃어버리고 비전을 따르지 않고 자기 마음대로 살았던 인생이 삼손이에요. 그런데 하나님이 얼마나 놀라우시고 은혜로우신지 아십니까? 하나님은 삼손을 기억하셨습니다. 긍휼히 여기셨어요. 그래서 삼손이 다곤 신전에서 마지막으로 처음이자 마지막으로 기도하거든요. 하나님 한 번만 나를 기억하사. 그리고 이 하나님의 능력을 나타낼 수 있도록 도와주십시오. 하나님께서 삼손을 긍휼히 여기시고 기억하셔서 그에게 마지막 힘을 주십니다. 그래서 삼손은 블레셋의 다곤 신전을 무너뜨리면서 하나님께서 주신 비전을 이루고 생을 마치게 되었어요. 그런데 삼손과 달리 요한은 자신의 비전을 알았습니다. 자기 자신이 누구인지 알았어요. 요한이 회개운동을 일으켜서 사람들에게 세례를 주고 있을 때 유대 종교 지도자가 찾아옵니다. 그리고 요한에게 물어봐요. 너는 누구냐? 요한이 이렇게 대답합니다. 오늘 본문 1장 20절. 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데. 요한은요, 자기 자신이 누구인지 분명히 알았어요. 왜냐하면 자기 비전을 분명히 알았기 때문입니다. 주제 파악이 된 거예요. 자신은 메시아가 아닙니다라고, 나는 그리스도가 아닙니다라고 말하고 있는 것입니다. 유대 종교 지도자들이 다시 물어봐요. 그럼 너는 엘리야냐? 아니면 너는 그 선지자냐? 요한은 다 아니다라고 말합니다. 그리고 자기 자신이 누구인지 말하는데요. 요한복음 1장 23절 다 같이 읽겠습니다. 이르되 나는 아멘. 요한이 자기 자신을 뭐라고 말하고 있습니까? 나는 광야에 외치는 뭐라고요? 소리. 소리의 특징은 무엇입니까? 소리의 특징이 한번 우리가 박수 치면은 영원히 남는 것이 아니라 사라져요. 말하잖아요. 사라져요. 아무리 큰 비행기가, 초음속 비행기가 굉음을 내고 지나가도 지진이 날 정도로 땅에 충격파를 일으켜도요, 소리는 사라집니다. 세례 요한은 자기 자신을 뭐라고 말하냐면 나는 소리다라고 말하고 있는 거예요. 그런데 어떤 소리냐? 나는 선지자 이사야의 말과 같이
이사야서 40장 3절 4절을 보면 이 세례 요한이 자기가 받은 비전이 무엇인지 정확하게 보고 있었어요. 알고 있었어요. 이사야 선지자가 보았던 비전을 통해서 자기 자신을 보고 있는 거예요. 이사야 40장 3절에서 4절 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기 바다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 구르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요. 아멘. 이사야 선지자는 이 광야 같은 세상 가운데 하나님의 나라가 임하게 될 것이라는 비전을 본 거예요. 세례 요한은 이 비전을 통해서 자기 자신이 누군지 깨달았습니다. 나는 주님의 길을 예비하는 사람, 주님께서 오실 길을 그 예비하는 사람, 광야에 외치는 소리다. 나는 사라지는 사람이다. 소리인 나에게 주목하지 말고 말씀이신 예수님께 주목하라 라고 세례 요한은 말하고 있는 것입니다. 많은 사람들이 세례 요한의 말을 듣고 회개하며 하나님께 돌아왔습니다. 유대 종교 지도자들이 요한을 찾아와서 너는 누구냐? 라고 물어볼 정도로 정치, 종교적으로 주목을 받았습니다. 그런데 세례 요한은요, 우쭐할 법한데 이 사람들의 시선과 인정과 칭찬과 주목을 즐길 만한도 한 상황인데도 뭐라고 말하냐면 나는 사라질 소리다 라고 말하고 있는 거예요. 나에게 주목하지 말고 말씀이신 예수님을 바라보라 라고 말하고 있는 것입니다. 다음 그림 보여주실까요? 세례 요한은 두 번이나 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님을 바라보면서 여러분 예수님을 바라보십시오 라고 말했어요. 그 다음 날 예수님을 또 만났습니다. 또 예수님을 가리키면서 사람들에게 말하는 거예요. 어린 양을 보라. 하나님의 어린 양을 보라. 세례 요한은 자기 자신이 주목받고 드러나고 인정받는 것에 집중한 삶이 아니라 하나님께 집중된 사람, 예수님을 드러내는 사람, 예수님을 주목하게 하는 삶을 살았던 것입니다. 그래서 요한복음 3장 28절에서 30절에 고백을 한 것입니다. 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요. 그러니까 여러분이 주목해야 될 그리스도는 내가 아닙니다라고 말한 것입니다. 그의 앞에 보내심을 받은 자라 한 것을 증언하는 자는 너희라. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣고 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 아멘. 세례 요한은 뭐라고 말하고 있냐면 나는 신랑이 아닙니다. 나는 결혼식의 주인공이 아닙니다. 나는 들러리입니다. 나는 신랑의 기쁨을 통해서 나는 기뻐합니다. 라고 세례 요한은 지금 말하고 있는 거예요. 나는 그리스도가 아니다. 나는 들러리일 뿐이다. 나는 이스라엘이 예수님께 돌아오는 것으로 기뻐합니다. 예수님은 더 높아지셔야 되고 더 드러나셔야 되고 더 빛나셔야 되고 나는 사라지고 없어지고 더 작아져야 됩니다라고 세례 요한은 지금 고백하고 있는 거예요. 세례 요한은 자신에게 주어진 비전이 무엇인지 알고 자기가 어떤 존재인지 아는 진정한 리더였어요. 그래서 예수님께서 세례 요한에 대해서 말씀하실 때 뭐라고 말씀하셨냐면 여자가 난 자 중에서 요한보다 큰 자가 없다라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 삼손과 요한뿐 아니라 우리 모두를 리더로 부르시고 계십니다. 하나님께서 우리를 구원하시고 하나님의 자녀 삼으셨다는 건요, 이 세상 가운데 빛을 비추는 리더로 부르셨다는 것입니다. 한번 옆에 사람과 인사하기 원합니다. 당신은 리더입니다. 하나님께서 리더인 우리에게 주신 비전이 있어요. 하나님께서 각 사람에게 주신 동일한 비전이 있습니다. 우리의 비전은 무엇입니까? 세례 요한의 비전과 같습니다. 내가 위대해지는 것이 아니라 우리 주 예수님만 찬송과 영광을 받으시는 것입니다. 아멘. 내가 주목받는 것이 아니라 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님만 주목받게 하는 것이 우리의 비전인 것을 믿으시기를 축복합니다. 삼손처럼 내가 빛나는 것이 아니라 이 세상에 참 빛이신 예수님만 빛나게 하는 것, 예수님만 보이게 하고 우리는 사라지는 것, 이것이 바로 저와 여러분의 비전입니다. 아멘.
하나님께서 주신 이 비전을 따라 살 때 가장 의미 있고 행복한 삶인 것을 믿으시기를 축복합니다. 우리 모두가 세례 요한처럼 하나님께서 주신 비전을 따르는 삶을 살기를 원합니다. 하나님께서 우리 교회에게 주신 비전이 있어요. 그 비전은 무엇일까요? 제가 런던에 올 때 여러 가지 선택지가 있었습니다. 런던에 오기 전에 토론토도 있었고요, 밴쿠버도 있었고요, 미국도 있었어요. 왜 이리로 왔을까요? 왜 여기서 개척했을까요? 물어보시는 분들이 계시거든요. 제가 대답합니다. 복잡한 설명 없어요. 단 한마디로 대답해요. 주님이 가라고 하셨습니다. 그래서 왔어요. 캐나다 온 것도요, 아이들 자녀 교육 시키려고, 영어 잘하게 하려고 그래서 온 거 아니에요. 가라고 해서 왔습니다. 몬트리올에서 왔고요. 그리고 2년 전에 이곳으로 왔어요. 가라고 하셔서 왔어요. 왜 가라고 하셨는지 몰랐어요. 와서 이곳에서 기도해 보니까, 이곳에서 살아보니까 하나님께서 우리 가스펠 교회를 통해서 이 땅에 하기 원하시는 일이 있는 것을 깨달았는데, 그것은 무엇입니까? 하나님이 이 런던 땅에서 영광과 존귀와 찬송을 받기 원하신다는 거예요. 할렐루야. 이 런던 땅에서 청년들을 통해서 헌신된 예배자들을 하나님이 보기를 원하신다는 것입니다. 아멘. 교회 담장을 넘어서 거리에서도 거절을 당하면서 때로는 욕을 먹으면서 전도하는, 하나님 앞에 예수님만 드러나게 하는 세례 요한과 같은 사람들의 하나님이 일어나기를 보기를 원하신다는 거예요. 이것이 하나님께서 우리 교회에게 주신 비전입니다. 우리 교회 이름이 가스펠 교회인 이유는 찬양을 열심히 해서, 찬양을 많이 해서 가스펠 교회가 아니에요. 로마서 1장 16절의 말씀을 주셨어요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 헬라인에게요, 둘째는 유대인에게로다. 하나님께서 우리 교회 이름을 가스펠 교회로 주신 이유가 무엇이냐? 이 구원의 능력인 복음을 온 천하에 다니면서 전파하기 위해서 우리 교회를 세우셨습니다. 아멘. 여러분이 동의하든 동의하지 않든, 믿든 믿지 않든 상관없어요. 저는 믿었기 때문에 여기 있습니다. 저는 우리 가스펠 교회가 지금 이제 4월이 되면 2주년 되는 교회이지만, 젊은 교회이지만, 하나님께서 우리 교회를 통해서 예수 그리스도 그 구원의 이름을 온 세상 가운데 전파하게 하실 줄로 믿습니다. 아멘. 여러분 가운데 전도자가 일어나서 여러분이 있는 웨스턴과 팬쇼에 들어가서 예수님만이 구원의 길입니다 선포하는 사람들이 일어나게 될 것을 저는 믿음의 눈으로, 비전의 눈으로 바라봅니다. 그러므로 여러분, 보이는 대로 살지 마십시오. 여러분의 눈앞에 있는 현실을 보고 낙심하지 마십시오. 하나님께서 여러분의 삶을 계획하시고 여러분을 통해서 하나님의 나라 가운데 행하실 비전이 있습니다. 아멘. 오늘은 특별하게 좀 말씀을 마무리하고 싶은데요. 우리가 믿음으로 고백하면 좋겠습니다. 김중권 목사님의 백문 1답에서 제가 몇 가지를 정리했는데, 우리 다 같이 일어나서 이 문답을 믿음으로 대답했으면 좋겠어요. 제가 질문하면 여러분은 단 한 가지의 대답으로 대답하시면 됩니다. 모든 질문의 답은 예수 그리스도예요. 우리 오른손을 들고 손가락 하나를 펴고 다 같이 일어나서 다 같이 대답하시면 좋겠습니다. 제가 묻고 여러분이 대답합니다. 우리 생명의 주인이 누구입니까? 우리 삶의 이유가 무엇입니까? 우리가 여기 왜 있습니까? 여러분의 인생의 목표는 무엇입니까? 어떻게 하면 죄 사함을 받습니까? 영원한 생명을 어떻게 얻을 수 있습니까? 어떻게 미움에서 사랑으로 바꿀 수 있습니까? 어떻게 절망에서 소망이 생길 수 있습니까? 병든 사람에게 전해줄 메시지는 무엇입니까? 죽어가는 사람에게 전해줄 메시지는 무엇입니까? 나쁜 사람이 좋게 되는 최대의 비결은 어디 있습니까? 행복한 가정이 되는 비결은 어디 있습니까? 좋은 아버지, 좋은 어머니가 되는 비결이 어디 있습니까? 좋은 자녀 되는 비결이 어디 있습니까?
좋은 정치를 어떻게 할 수 있습니까? 바른 교육을 어떻게 할 수 있습니까? 영적 부흥의 기폭점은 어디서 나옵니까? 청소년들이 새로워지는 비결이 어디 있습니까? 사회 범죄가 감소되고 없어지는 비결이 어디 있습니까? 농민들이 들어야 할 메시지는 무엇입니까? 부자들이 들어야 할 메시지는 무엇입니까? 가난한 사람들이 들어야 할 메시지는 어디 있습니까? 태어나는 어린아이가 맨 먼저 배워야 할 메시지는 무엇입니까? 정치가들이 알아야 할 분은 누구입니까? 고등학생들이 알아야 할 분이 누구입니까? 감옥의 죄수들이 배워야 할 분이 누구입니까? 북한 사람이 배워야 할 분이 누구입니까? 역사의 주권자는 누구입니까? 어디에 생명이 있습니까? 어디에 길이 있습니까? 어디에 진리가 있습니까? 누가 우리를 죽음에서 부활시킵니까? 누가 궁극적으로 인류를 통치하십니까? 누가 마귀를 심판하십니까? 전 인류에게 전해야 할 복음은 무엇입니까? 누가 우리를 위하여 놀라운 계획을 가지고 계십니까? 누가 우리 젊은이에게 꿈과 희망을 주셨습니까? 민족 복음화의 비전을 누가 주셨습니까? 누가 지상 명령의 목표를 주셨습니까? 길이요 진리요 생명 되신 분은 누구십니까? 누가 나의 목자입니까? 불러도 지치지 않는 그분의 이름은 누구입니까? 이 땅에서 누구를 전해야 합니까? 이 세상 끝까지 함께 하시는 분은 누구입니까? 누가 우리의 아픔을 아십니까? 누가 우리의 고민을 아십니까? 누가 우리의 고민을 해결하십니까? 우리를 죽도록 사랑하시는 그분의 이름은 누구십니까? 우리가 죽도록 사랑해야 될 그분은 누구십니까? 우리의 영원한 찬송의 주인공은 누구십니까? 우리가 목소리를 높여 외쳐 찬송해야 할 분은 누구십니까? 이 시간에 찬양해야 될 분은 누구십니까? 온 열방의 예배를 받기 합당하신 분은 누구십니까? 지금도 여전히 살아계셔서 이곳 가운데 가장 큰 영광을 받으시고 세세토록 무궁하며 끝이 없는 찬란한 영광 가운데 온 나라와 백성이 그의 오심을 기다리며 그의 다스림을 갈망하며 그가 오셔서 성전의 마지막 돌을 쌓으실 때 비로소 완성되게 하시는 우리의 왕이여 온 땅의 왕이신 바로 그분은 누구십니까? 할렐루야. 우리 주님께 영광의 박수 올려드리십시다. 예수님, 주님이 우리 인생의 주제이십니다. 예수님이 우리 인생의 비전이십니다. 우리가 살아가는 이유가 되십니다. 할렐루야. 우리 함께 찬양하며 기도하며 나아갑니다. Your eyes on the sparrow and your hand comfort from the ends of the earth. You call me. You call me to your purpose as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. I will honor you to your word, not by might, not by power, not by the Spirit. Yes, I will. Yes, I will run the race till I see your. Oh, let me live it. Oh, let me live
you call me, you call me to your purpose. And an angel understand for your glory, glory, may your glory, may your love and grace. 두 손 높이 들고 주 말씀 향하여 달려가리. 힘도 아닌 능도 아닌 주 얼굴 향하여 주 얼굴 향하여 달려가리라. 오 주의 영광 안에 살게 하소서. Yes I will, yes I will run to you God. Yes I will run to you, to your words of not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race in a city. Oh, let me live it. Sing it one more time. Yes, I will run to you, God. Yes, I will run to words of truth, not by might, not by power, not by 힘이 아닌 능이 아닌 오직 성령으로. I will run. 믿음의 경주를 인생 끝까지 하기 원합니다 주님. Oh let me live it, 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 oh let me live 다 함께 기도하며 나가기 원합니다. 두 손 높이 들고 기도하겠습니다. 우리 삶 가운데 삼손 같은 모습이 있음을 고백합니다. 하나님이 아니라 나의 영광을 위해서 살았음을 고백합니다. 내가 주목받고 내가 인정받고 내가 빛나고 내가 드러나는 것을 위해서 내 인생을 허비했던 것을 회개하며 나아가오니 주님 용서하여 주시옵소서. 정결케 하여 주시옵소서. 주여 한번 외치시고 기도하겠습니다. 주여 나를 위해서 나의 욕심과 나의 영광을 위해서 살았던 것 회개하며 나아갑니다. 긍휼히 여겨주시옵소서. 삼손을 긍휼히 여기셨던 것처럼 하나님 이 시간 우리를 긍휼히 여겨주시옵소서. 우리를 기억하여 주시옵소서. 우리 한 번 더 기도하겠습니다. 세례 요한과 같이 자기를 높이고 자기를 드러내고 자기를 빛내는 인생 되지 않고 세례 요한과 같이 예수님을 높이며 예수님의 이름을
찬양하며 예수님을 주목하게 하는 비전을 따르는 인생 리더 되게 하여 주시옵소서. 우리 삶을 주님 앞에 드리오니 주님 우리 삶을 통해 주님의 비전을 나타내시고 주님 이루어 주시옵소서. 주여 한번 외치시며 헌신하며 기도하며 나갑니다. 주여 아멘 아멘 아멘. 할렐루야. 나는 쇠하고 주님만 흥하게 하여 주시옵소서. 나는 사라지고 주님만 높임받게 하여 주시옵소서. 나는 작아지고 주님의 이름만 찬송받게 하여 주시옵소서. 아멘. 우리 마지막으로 기도하겠습니다. 우리 교회 위해 기도하겠습니다. 그리고 이 땅의 모든 교회를 위해 기도하기 원합니다. 주님의 비전을 따르는 세상의 모든 교회 되게 하여 주시옵소서. 주님을 높이며 주님만 드러나며 주님만 주목받게 하는 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님이 주님 되시는 예수님이 왕이 되시는 모든 교회 되게 하여 주시옵소서. 교회들을 통하여서 온 세상에 여호와의 영광이 물이 바다도 같이 인정되고 선포되는 것을 보게 하여 주시옵소서. 우리 교회와 모든 교회 위에 다같이 주여 한번 외치시고 기도합니다. 주여 할렐루야. 세상의 모든 교회가 존재하는 이유 하나님의 영광을 위해서. 할렐루야. 아멘. 주님 교회를 일으키시고 하나님의 영광을 위해 사용하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름이 교회를 통하여서 세상 곳곳에 선포되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 유일하신 구원의 이름을 증거하는 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님만 예배하는 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님만 주인 되시는 교회 되게 하여 주시옵소서. 예 주님. 아멘. 예 주님. 영광과 존귀와 능력과 부와 지혜와 힘과 권세가 영원히 주님의 것입니다. 할렐루야. 예 주님. 아멘. 우리가 이 세상에 존재하는 이유, 우리가 살아가는 이유, 오직 예수님의 이름을 위해서, 영광을 위해서 살아감을 깨닫게 하시니 감사합니다. 내가 주인공 된 인생 살지 않게 하여 주시옵소서. 예수님이 주인공 된 인생 살게 하여 주시옵소서. 하나님께서 보여주신 비전을 따르는 인생 되게 하여 주시옵소서. 이것을 위해서 공부하게 하여 주시옵소서. 이것을 위해서 일하게 하여 주시옵소서. 이것을 위해서 섬기게 하여 주시옵소서. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 주의 영광을 위해서 하게 하여 주시옵소서. 누구를 대할 때도 주께 대하듯 대하게 하여 주시옵소서. 우리의 삶을 통해서 예수님만 높임 받으시고 예수님만 드러나시고 우리의 삶을 통해서 세상 모든 사람들이 예수님을 주목하는 인생 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하며 모든 영광 주님께 올려드리며 복되신 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주님께 영광의 박수 올려드리십시다. 할렐루야. 예수님이 우리의 비전이십니다. 예수님이 우리 인생의 주제이십니다. 할렐루야. 아멘. 준비하신 예물 드리며 하나님께 찬양합니다. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길을 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요.
나는 영원히 주님, 나는 영원히 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아바 아버지, 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여. 아바 아버지 나를 사랑하시니 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 주님 교회 위하여, 주님 교회 위하여 서주세요. 주님 나라 위하여, 주님 나라 위하여 써주세요. 사랑하는 하나님 아버지, 주님의 신실하심을 인하여 감사드립니다. 한 주간도 우리의 삶 가운데 일용할 양식을 주셨고, 일할 수 있는 기회를 주셨고, 햇빛을 주셨고, 공기를 주셨고, 공부할 수 있는 기회를 주셨습니다. 우리에게 있는 좋은 모든 것들이 다 빛들의 아버지이신 하나님으로부터 온 것을 믿으며 감사함으로 자원함으로 이 예물을 주님께 올려드립니다. 이 예물을 통하여서 하나님 나라가 이 땅 가운데 임하는 것을 보게 하여 주시옵소서. 주님의 몸된 교회가 거룩하게 세워지는 것을 보게 하여 주시고, 하나님을 알지 못하고 세상에서 방황하고 있는 영혼들 가운데 생명과 복음의 통로로, 축복의 통로로 사용되게 하여 주시옵소서. 주님 다 드렸으나 더 드리기 원합니다. 하늘의 문을 여시고 우리 가운데 하나님의 선한 것으로 채워주시옵소서. 감사하며 축복하며 복되신 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변함없는 사랑과 우리 가운데 살아 역사하시는 성령님의 능력이 오늘 하나님께서 우리에게 주신 비전, 예수 그리스도만 드러내고 예수 그리스도만 빛내고 예수 그리스도께만 영광이 되는 삶을 살기로 결단하고 헌신하고 자원하는 이곳에 있는 런던 가스펠 교회의 모든 권속들 위에 이제부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 하나님께 영광의 박수를 드리시겠습니다. 할렐루야. 네, 예배를 마쳤습니다. 그리고 여러분 게시판 보시면요, 3월 한 달간 사역 일정이 있습니다. 그리고 여러분이 제일 관심 있어 하시는 주일 식사 메뉴가 무엇인지도 있으니까요, 한번 보시면 되겠습니다. 네. 간단히 녹화는 됐어요.